ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਪਸੀਨੇ। ਨਹੀਂ, अस्सलाम वालेकुम, की हाल है वीरो? ठीक हो? उम्मीद करते हैं सारे ठीक होंगे। तो तुहाडे सारे का वेलकम आ तुहाडे अपने लियाकत फ्रेंड ब्लॉग दे विच। अच्छा जनाब, कई बंदे कहते हैं यार है ना, तुसीं जदों गल करदे तुहाडा चपाड़ा इत्थों बिंगा लगदा है। बिंगा नहीं गा, बिल्कुल सीधा ही आ। ठीक है, बिल्कुल सीधा आके इत्थे बोलो, सैट है। तो वो अक्सर ही ब्लॉग जो अक्सर कई बंदे ऐसे ने जिन्हों ना जो गल करते हैं तो उन्होंने आ दाढ़ी या मुच्छां इन्हां दी वजह तो ना कूते ने हो गए ना, इदां को लगदा बिंगा, लेकिन बिंगा नहीं होंदा, बिल्कुल ठीक होंदा। अच्छा जनाब, गल कर रहे थे कल साडा ब्लॉग सीगा, साडा काम कल रहिंदा सी करन वाला, हाले अद्धा होया अद्धा रह गया। ठीक है, असी वैसे भी लेट है, 5 बजे ड्यूटी खत्म होंदी, 5:30 पौने 6 निकले। खैर कंप्लीट कर लिया जिहड़ा हैगा साडा अज दे कुछ टास्क आ, इस करके असी जरा टाइम ना निकले। असी कहा पहुँचीए, पहुँच के अपने काम ते जाके जिहड़ा काम करन वाले रहिंदे ने वो भी पूरे करिए। ते जनाब गल कर रहे थे कि ब्लॉग तुहानूं चंगा लगदा नहीं लगदा? हाए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੱਗਿਆ ਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਜਿੰਨਾ कोई फायदा नहीं। लेकिन वो की कहते हैं कि एक फैमिली के रिलेशन तलक दे नाल चलना चाहिए। ब्लॉग बनाईदा, कोई राजी आ, कोई साडे ते गुस्से आ, किसी नूं चंगा नहीं लगता, किसी नूं चंगा लगता। तो इंसान किसी नूं राज़ी नहीं कर सकता। सिर्फ करना तो अपनी रब की ज़ात नूं राज़ी करो, जिहदे कोल जाना तो जिन्हों जाके मूँह दिखाना। बाकी इत्थे तो बंदा अपनी औलाद नूं खुश नहीं कर सकता, किसी का मूँह आउण हुंदा, किसी का आउण हुंदा। जिहदे वास्ते बंदा खज्जल हुंदा, सारा सारा दिन बाहर धुप्पां गर्मियां पसीने। नहीं, अपने रब नूं राज़ी करो बस। तो चलो जनाब निकलते हैं अपनी ड्यूटी ते पहुँच के तुहानूं मिलते हैं। सदीक साहब भी आने वाले होने, मनाज साहब ने भी आ जाना, सारे ने आ जाना। उत्थे जाके तुहानूं मिलते हैं, मिल के अल्लाह खैर करे। जो भी होएगी सारी रूटीन तुहानूं दिखावांगे। नाल जुड़े रहो जनाब, नाल जुड़े रहो। ठीक है, लव यू हो गया। चलो निकलते हैं जनाब। गड्डी साडी तैयार खलोती है, सिर्फ साडा वेट कर रही है कि भाईजान आके बहु, हैलमेट लो, आपां चलीए। ये दुनियादारी है, इत्थे रह जानी है। अपने निकलो कम्मां कारां दे, खलो एक जगह ते खलोना नहीं, तुरे रहो। कुत्ते भौंकदे आ, भौंकण दिओ, तुसीं अपनी मंजिल ते तुरे रहो। अगर तुसीं कुत्तिआं नूं वट्टे मारन लग पे ना, कुत्तिआं नूं वट्टे, ते फिर तुसीं अपनी मंजिल तो रह गए आ, फिर ही तुसीं पहुँच सकदे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭੌਂਕਣਾ, ਭੌਂਕਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੌਂਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਚੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਏ ਸਜਣੀਏ, ਮਿੱਤਰੀਏ, ਬੇਲੀਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ, ਜੀਓ ਚੌਰਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨ ਕੂਲਿੰਗ ਸ਼ੂਲਿੰਗ ਹੋਈ ਗਈ ਆ। ਮਜ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ। ਲਾਚਾਰੀ ਅੱਜ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਗਾਹ ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, नहीं हुण नहीं गल करनी, बथेरी गल हो गई आ। हुण विखावांगे अपना ब्लॉग ही जिहड़ा सारा दिन शूट करांगे। तो बाकी अल्लाह खैर करे। ओके, नाल रहियो जनाब, तुसी नाल लाजमी रहना है। ओके, हाँ हाँ जी। तो वीरो आ गए ने जनाब, सदीक साहब आ गए ने, नाज़र साहब का वेट है। ठीक है, तो आउंदे आउंदे आपो अपने कमी शुरू हो गए ने, लैपटॉप चार्ज तो लग गए ने। ठीक है, तो अपना क्लाइंट भी राबते हो रहे हैं। तो हम अगले देखते हैं अगला काम किधर निकलना, की करना की नहीं करना। खालिद साहब भी आने वाले ने, मनाज़र साहब का वेट कर रहे हैं, सरदार साहब भी आ जाएंगे। मनाज़र साहब छुट्टी दे अज
ਲਓ ਜੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਟ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਗੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਲਿਓ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਾਓ, ਬਸ ਇਹ ਸਿਹਤਾਂ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਤਬੀਅਤਾਂ ਆਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਜੀ, ਨੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਹੋ? ਸਿਹਤਾਂ ਤਬੀਅਤਾਂ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਸੀਸਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋ ਨਾਲ ਓਕੇ ਸਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਆਪਣਾ। ਓਕੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲੋ, ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਤਰਫ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੀਰੋ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, PSO ਪੰਪ, ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮਜ਼ਾਨ ਟਾਵਰ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਗਰਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੋ ਅੱਜ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਰਿਓ। ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨੀਚੇ, ਨੀਚੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਚਲੋ 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 ਚਲੋ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ 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 ਚਲੋ, ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਗੱਡੀ ਕੋ। ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਨਾਦਰਾ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ हेलो अस्सलाम शाह साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं नीचे खलोता हूँ। लो जी कॉल कर दी है, आते ने इधर आना उन्होंने, इस तरह का इंतज़ार करते हैं खलो के। धुप्पे खलोना बड़ा औखा आ, पसीना बहुत होता, गर्मी बहुत लगती है। आते आ तो फिर उन्होंने भा के तो निकलते हैं अपने काम वाली साइड से। टीम साड़ी तुरी आ रही है, 1 2 3 3 जने आ रहे हैं जनाब। तो इधर खालसा साहब आ रहे हैं, खालसा साहब आ जाओ, सदीक साहब, शहजाद साहब, खालसा साहब, यासर साहब,
ਅੱਜ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਜੋ 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 ਆਜੋ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਬੈਠੋ 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 ਬੈਠੋ। ਲਾਰ 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 ਲਾਰੇ 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 ਲਾਰੇ। ਆਜੋ 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 ਆਜੋ। ਬੈਠੋ ਸਰ ਬੈਠੋ 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 ਬੈਠੋ। ਚਲੋ 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 ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸਰ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ओके जी ओके वेलकम हो गया जी यासर साहब। ओके चलिए बिस्मिल्लाह तवक्कल अल्लाह। चलो जी सफर स्टार्ट। सब स्टार्ट हो गई। हाँ जी हो गई। डॉक्टर साहब मैं यासर साहब को बता रहा हूँ, यहाँ से सामान लेना न्यू लिंक का रावल वोल्ट हुक खिंचो वाली तार सारा सामान यहाँ से लेना है। ये यासर भाई को मैंने बता दिया सारा। यासर भाई ओके हो गया। ओके सर ओके। नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ से आपको जो चाहिए होगा मिलेगा। ठीक है ओके जी। लो जी इतों ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਅੱਗੇ। ਖਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਖਿੱਚਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖਿੱਚਾਂ ਮਿਣ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਿੱਚਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਪੋਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਟ੍ਰੇਡਰਸ। ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ। ਬੈਠੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲੇ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤਾਰ ਮਿਣੀ ਆ ਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਾਂ ਪਾਈ ਦੀ ਨਾ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿਣਦਿਆਂ ਕੱਟਦਿਆਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੰਘੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਏ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਖਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਜੀ ਬੈਠੋ 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 ਬੈਠੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਾਲ ਛਾਂ ਲੱਭ ਗਈ ਬੜੀ ਟੌਰੀ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਵੇਖੋ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ ਦਰਖਤ ਬੜੀ ਨਿਯਮਤ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮਤ ਵੱਡੀ ਨਿਯਮਤ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਦਰਖਤ ਲਗਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਵਾਰੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਤੀ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਜ਼ਨ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਰਾਤ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਰੱਬੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਆ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੁਕੇ। ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਹ ਕੋਟ ਮੋਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ। ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਗ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਿਓ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਲਿੰਕ ਲਗਾਈਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਹ ਜੇਬੀ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਚਾਬੀ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਮੈਂ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਲਿਆਓ ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ।
ਕੱਢੋ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਇਹਦੇ ਆਹ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਕੱਢੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਡਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਬੈਗ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੋਲ ਸ਼ੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਇਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਓਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਜੁੜੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਆ ਛਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਸਕੂਨ ਆ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਨਾ ਹੀ ਛਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਸੀਨੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਓਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਕਰੇ ਹੋਏ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਲਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਨਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੁਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਦਾ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਖਲੂਕ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਆ ਇਨਸਾਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਇਲਤਜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਿਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਗਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਆਰਡਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਨਾ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਕ ਦਾ ਨਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉੜਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰਮੀ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਸਰ ਦੇ ਜਾਣ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਖੁੱਲਣਾ ਆ ਆਹੋ ਖੋਲੋ ਯਾਰ ਖੋਲੋ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ ਲੈ ਇਹ ਪੈਰ ਪਾਣੀ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਰੈਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਪੌੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫੁੱਲ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਰਾਮ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਾ ਯਾਰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁੰਡਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰੇ ਜਮੀਲ ਤਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਲਾਦ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ੂ ਗੱਲ ਕਵਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਡਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਦੇ ਨਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ੰਗ ਲੁੱਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ, ਜੱਦੋ ਕਸ਼, ਜੱਦੋ ਤੇਲ ਤੂਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਪੋਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਾਵਲ ਬੁਲਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਿਗਨਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੋਲ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਪੋਲ ਲੱਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਵਾਈਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਹਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਲਾਓ ਨਟ ਲਾਓ ਇਹਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਗਰਮੀਆਂ। ਸ਼ਾਬਾ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ਾਬਾ। ਲੜ ਜਾਓ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੜ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਬਾ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ, ਗਰਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ। ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੂਜੇ ਬੈਗ ਛੋਟੇ ਚ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਬਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬਟ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੁਣ? ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਕੱਸੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਿਗਨਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਹਾਈਟ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਿਗਨਲ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਦਿਨ ਘਟ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਖ ਨਾ ਜੂਸ ਚੌਂਸੇ। ਸਾਡੇ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਓਕੇ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਓਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਤੇ ਬਤਾ ਲਓ ਜੀ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਟਿਊਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਲੋ ਸਰ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ, ਸਿਗਨਲ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਟਾਈਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲੇ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਖਿੱਚਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨੀਚੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਿਜ਼ਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਖੈਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਇੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੋ
ਤੇ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੋ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਲੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕੰਮਲ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਟੇਪ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ? ਹਾਂ, ਟੇਪ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਦੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਟੇਪ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਆਫਿਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਫਿਸ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਬਰ ਦੇ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਆਫਿਸ ਆਏ, ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਤੋਬਾ, ਅੱਲਾ ਪਨਾਹ ਦੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਨ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਬਣਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਕਨਫਰਮ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਗਮ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ, 21-22 ਸਾਲ ਦਾ। ਬੜਾ ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਮਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। 20 ਸਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਲਵੇ। ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਉਹ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਰਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਣਗੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲਿदैन ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇhtiyਾਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਚੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲੇ, ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ, ਬਰਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਈਕਾਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 99% ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਠੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪ ਬਚਣਾ। ਅਗਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ 100 ਚੋਂ 10% ਚਾਂਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਦਾਂ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ। ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਡਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਹਮਲ ਮਜ਼ਾਜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਬਸ ਸਬਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਲੈ, ਤਹਮਲ ਮਜ਼ਾਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ 100 ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਹਿੱਲਣ ਡਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਲੇ 30 ਸਕਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਐ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਐ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੰਘੋ, ਅੱਗੇ ਪੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਉਦਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਲੀਗ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੁਬਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਬਲੌਗ ਤੇ, ਥੰਬਨੇਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਲੌਗ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਾँ बाप को नहीं बर्दाश्त होना, सीधी गल है। मैं खुद कह रहा, बजाते खुद अगर आप बजाते खुद बंदा अपने बच्चे ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਾਪ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੀ ਆ ਔਲਾਦ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਨਾਬ। ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ। देखो जी, नहा धो के कैसी लग रही है? हाँ, नहा धो के तो बंदे निखर आते ने। तो फिर मोटरसाइकिल आ नज़ारे 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 हैं। अच्छी लग रही है, ठीक है, सोहनी लग रही है। साढ़े माशाल्लाह पिंड इदां ने अज जानी है, फिर घट्टो घट्टी हुई होनी है। चलो खैर कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। हाँ जी, तो वीरो पहुँच गए अपनी लोकेशन ते। लोकेशन तुसीं जानदे हो ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲੂਟ ਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਂ ਨੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਵਾ ਕੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ 21-22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ।
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਵਲੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਐਂਡ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੋਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।